what I've learned from today's forum is you must accept and take Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, so that you can be able to be saved. And in order to be saved, you will need a platform. After the platform, Watchtower. we're gonna need the watchtower so that we can be able to shine and Antenna. and show people that we are different and shining more than them, so that we can be able to take them to Jesus Christ, so that they can be the Lord and Savior with the end time. Thank you. Hello, my forum. I enjoy platform prayer myself, and I built watchtower in Sosan with my prayer. I stay here, but my soul, my mind, my eye watch over Sosan Gube, because everybody flowed down Genesis chapter 3 river and Genesis chapter 6 darkness, Genesis 11 idol. Now I pray concentrate greatly till coming on time in God. Still challenge myself with prayer. Finally, built the LTC with evangelist church official and remnant here. Thank you. When I listen to messages, I always remember, yes, I must focus on the God's plan. I must focus on the Word of God. Then, if I go to the work, and I go to work, then always the things that makes me worries and like limited thoughts, like today, as pastor said, like today's income or today's things, today's what how we did, then it makes me small people. I can't even feel myself that I'm become like small. Then when I listen to the word of God, then yeah, that's the trick that God try to make my thoughts too small. So doesn't he block me to see the what God's plan behind. Even today, the work, because I decided, yes, God is great. I'm gonna be the like a watchtower and platform and antenna. Then I went to work. But things happen like this. Then it makes me worried. So it's very important every day I remind the word of God myself through prayer and even praise and listening the message again. So make sure every day I don't get deceived. While I'm doing it, I believe God will make me grow. So no matter what kind of conflict comes to me, I wouldn't be shaken. I will focus on myself and our family to the God's plan. Thank you. 예, 오늘 남아공 다락방입니다. 오늘부터는 우리 현장을 복음화할 수 있는 메시지 흐름으로 현장 복음 메시지로 계속 이 시간에 말씀 운동을 하려고 합니다. 말 그대로 현장이라는 게 뭡니까? 내 자신, 그죠? 내 자신이 현장이죠. 그리고 여러분들이 있는 업, 또 가정, 또 살고 있는 지역, 나라, 여기가 다 현장 아니겠습니까? 거기에 복음화한다는 얘기가 뭘까요? 복음은 압니다. 근데 복음과 전혀 상관없이 살고 있는 많은 사람들이 있죠. 그럼 어떤 일이 일어날까요? 복음으로만 해결되는 문제가 해결되지 않는 겁니다. 복음이 없으면요. 그게 뭘까요? 사단의 전략이 무너지지 않는 겁니다. 저주 지향이 끊어지지가 않아요. 오직 복음 잡은 한 사람을 통해서 그 지역에 흑암이 무너지고 성령이 역사하시고 하나님 나라가 임하시는 거거든요. 그래서 이 메시지를 가지고 여러분 자신을 복음화하면 모든 현장을 복음화할 수 있다는 얘기가 되는 겁니다.
여러분 전도 어렵게 생각하지 마시고요. 여러분 자신을 복음이 아닌 복음화하세요. 그 메시지를 계속 확인하겠다는 겁니다. 그러면 영향은 가게 돼 있죠. 이런 축복 누리기를 바랍니다. 오늘 제목은 도대체 예수 그리스도는 누구신가? 라는 제목입니다. 우리 요한복음 14장 6절에서 10절 같이 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 그렇습니다. 예수님의 말씀이거든요. 내가 그 아버지를 볼 수 있도록 길이요 진리요 생명이라는 겁니다. 예수 그리스도께서요. 그 전에 어떻게 하면 우리 남아공을 살릴 수 있을까요? 방법이 뭘까요? 플랫폼입니다. 플랫폼은 한마디로 뭐냐? 모이는 겁니다. 전도운동 여러분 들어오면서 현장을 복음화하는 첫 번째 방법이 뭐냐? 모으는 겁니다. 나 자신을 복음화하고 모으는 겁니다. 누구를 모으면 되겠습니까? 하나님이 예비하신 남은 자들을 모으는 게 세계복음화의 방법이라니까요. 사업도 이렇게 해야 됩니다. 모이도록 해야 된다 이 말이에요. 플랫폼이 무슨 말이냐면 여러분 역을 플랫폼이라 하지 않습니까? 역에 기차를 타야 되는 사람도 있고요. 물건도 와야 되고 기차도 옵니다. 정말 우리가 나를 복음화하고 모일 수 있는 플랫폼을 준비하는 게 세계복음화의 첫 번째 방법이라는 겁니다. 하나님이 예비하신 남은 자들이 모이도록 플랫폼을 세우는 것이 방법입니다. 그럼 조금 더 얘기를 해볼게요. 그 플랫폼의 제일 중요한 건 컨셉인 겁니다. 아니, 누군가가 찾아와야 되는데 거기에 컨셉을 보고 온다니까요. 좀 더 정확하게 말하면 거기서만 하는 걸 사람들은 찾아서 오게 되어 있습니다. 그걸 발견한 걸 보고 오직이라고 하는 겁니다. 사업도 이렇게 해야 되고 전도도 이렇게 해야 되는 겁니다. 그래서 여러분 자신을 복음화하면 사업의 컨셉이 보이게 돼 있어요. 오직할 게 보인다 이 말이에요. 나를 복음화하면 전도의 컨셉이 보이는 겁니다. 오직할 게 보인다는 거예요. 거기 가야 될 이유가 있는 거죠. 반대로 얘기하면. 예를 들어 볼게요. 지금 이렇게 뭐 매니저 하시는 거기가 똑같은 가게가 많잖아요. 컨셉을 잡아야 돼요. 여기서만 할 수 있는 오직을 찾으라는 겁니다. 그럼 오게 돼 있어요. 전도도 마찬가지입니다. 여기서만 할 수 있는 오직을 찾는 겁니다. 그럼 와요. 그럼 그 오직을 찾으면 따라서 나오는 게 뭐냐? 콘텐츠가 나오는 겁니다. 그 내용이 나오는 거죠. 그 발견한 컨셉에 따라서 콘텐츠가 나오게 돼 있어요. 그러면 바로 유일성으로 바뀌게 돼 있습니다. 여러분 이 세계복음의 방법이 여러분들의 사업의 방법이 되고 여러분 삶의 방법이 되길 바랍니다. 오직을 찾는 게 중요하다니까요. 예를 들어 볼게요.
다윗이요. 많은 목동들이 있었다니까요. 그 중에서 한 명이 다윗이잖아요. 근데 대부분의 목동은 사자가 와서 잡아가면 그냥 잡혀 먹는 겁니다. 그걸 어떻게 우리가 잡을 수 있겠어? 그러면. 거기서 오직을 찾은 겁니다. 아, 저 사자와 곰만 우리 양을 안 물게 하면 되겠구나. 오직이 보인 거예요. 다른 목동들은 전혀 생각도 못 하는 거죠. 그러니까 여러분 자신이 복음화되면 오직이 보여요. 그러니까 다른 목동들은 그냥 양치는데 사자와 곰을 잡는 내용을 키운 겁니다. 그게 돌 던지는 물맷돌이었잖아요. 그게 콘텐츠인 겁니다. 이렇게 딱 플랫폼을 누리고 있으면 결국에는 이 사건과 일이 일어나게 돼 있어요. 그거 보고 재창조 또 시스템이라고 하는 겁니다. 어느 날 사건이 일어났죠. 다윗에게 골리앗을 때려잡을 수 있는 사건이 일어났는데 누구만 누릴 수 있습니까? 오직 유일성 가진 다윗만 골리앗을 때려잡을 수 있었던 겁니다. 여러분들 이 축복을 누릴 수 있는 사람들이라니까요. 여러분 지금부터 나를 복음화하면요, 여러분 오업에 오직 보여요. 아무도 몰라. 하나님이 나에게만 보여주시는 오직이 보이는 겁니다. 그걸 실제 내용으로 딱 가지고 있으면 그 유일성이 돼버려요. 다른 사람이 못 쫓아와요. 그럼 플랫폼이 되는 겁니다. 여러분 가게가 플랫폼으로 바뀌기 시작하는 거예요. 똑같은 뭐 자동차 관련된 부품을 파는 것 같은데 오직을 찾으면 유일한 내용이 나오게 돼 있다니까요. 그러면 이제 시스템으로 바뀌게 돼 있습니다. 재창조 일어나게 돼 있습니다. 전도도 마찬가지입니다. 그러니까 많은 교회들이 다 교회당에서 전도하고 있잖아요. 오직을 찾는 겁니다. 현장에서 이 복음을 전해야 되는 겁니다. 그 오직을 찾고 그 현장에 맞는 복음의 내용을 선포하는 겁니다. 그럼 유일성이 되겠죠. 그러면 하나님의 정확한 시간표에 재창조의 역사가 일어나는 겁니다. 이게 다락방입니다. 정말 여러분들에게 성령이 역사하셔서 세계복음의 실제적인 방법이 깨달아지기를 바랍니다. 이 축복을 누리기 위해서 제일 중요한 게 뭐냐? 나를 복음화해야 돼요. 복음이 아니라 복음화. 그러면 앞에 플랫폼에 인도는 쉽게 받게 돼 있어요. 보이니까요. 하나님이 보여주시니까요. 그러니까 복음화의 시작이 뭐겠습니까? 예수 그리스도가 누구신지를 깨닫는 거예요. 도대체 예수 그리스도가 누구실까요? 여러분 지금 2022년도잖아요. 2020년 전에 빵년일 때 기준이 뭔지 아세요? 예수님입니다. 전 세계 사람들이 예수님이 태어난 해를 기준으로 달력을 세서 2022년이라는 겁니다. 역사의 기준이 지금 예수님으로 되어 있죠. 그럼 예수님이 여기서 엄청나게 활약을 하셨냐? 아니에요. 3년 사역하셨어요. 3년. 책 썼냐? 책 한 권도 안 썼어요. 누구랑 싸워서 이기냐? 단 한 번도 싸운 적이 없어요. 그분이 하신 거는 3년 동안 공생애를 사시고 사역을 하시고요. 십자가에서 죽고 부활하신 일밖에 없어요. 근데 전 세계에 영향을 주는 겁니다.
더 중요한 건 그분을 실제 만난 사람들이 뒤집어진 거죠. 제자들이죠. 더 중요한 거는 보지도 않고 그 이름을 믿은 사람들에게 예수님이 만나주시고 역사 일어나기 시작한 겁니다. 그래서요, 사람들이 만든 이론은 다 없어졌지만 복음은 없어지지 않고 지금까지 전달되고 있는 겁니다. 그래서 여러분들이 이 복음이 나의 것이 되는 복음화의 응답을 받으면 플랫폼을 세울 수 있다. 도대체 예수 그리스도가 누구십니까? 첫 번째로 인간의 문제와 그 원인을 알아야 돼요. 그럼 인간은 창세기 3장 이후로 하나님을 완전히 떠나버리고 사단에게 소속되어 있습니다. 그걸 보고 원죄라고 하는 겁니다. 그러니까 결국에는 여기에 빠진 인간은 사단에게 소속돼서 평생 사단에게 속다가 사단이 주는 운명에서 죽을 수밖에 없는 겁니다. 이게 인간의 근본 문제예요. 그러니까 혹시 뭐 그 남아공에도 그런 게 있는지 몰라도 이 아시아권에 보면은 이 동양 의학이 있거든요. 서양 의학, 동양 의학이잖아요. 서양 의학은 예를 들어 팔을 다쳤다 그러면 팔을 고치는 거죠. 아픈 부위를. 이 동양 의학은요, 때로는 팔이 아픈데 연결된 다른 부위를 치유하는데 그 부분이 낫는 경우가 있어요. 연결돼 있다고 해요. 그런 걸. 그래서 우리 몸에 그런 중요한 연결된 부위를 기혈자리다, 뭐 이렇게 급소다 이런 표현을 쓰죠. 여러분, 인간의 멸망할 수밖에 없는 근원적인 부분이 있는 겁니다. 그게 영혼인 겁니다. 그러니까 지금 내 상황이 어렵다, 어려운 거죠. 내 상황이 편하다, 그건 다 내 기준이고, 인간이 정말 영적으로 어렵기 때문에 결국에는 어떤 상황이든 멸망할 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 예수 그리스도는 이 문제와 무슨 관계가 있습니까? 인간의 모든 사람이 여기 빠져 있기 때문에 하나님이 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 겁니다. 하나님만 해결해 줄 수 있기 때문에. 그게 요한복음 1장 1절에 14절입니다. 특히 14절에 말씀이 육신이 돼요. 그 예수 그리스도가 요한일서 3장 8절 하나님의 아들이 오신 것은 마귀를 멸하라 하심이라. 인간의 가장 근본적인 문제를 해결하러 오신 겁니다. 반대로 예수 그리스도는 자기를 보고 뭐라 하셨을까요? 요한복음 10장 30장 33절에 아버지와 내가 하나다. 하나님 아버지가 나를 보내셨다는 거죠. 하나님이시다 이 말이에요. 예수 그리스도는. 요한복음 14장 7절에서 9절에 오늘 읽었죠? 나를 본 자는 아버지를 봤다. 그러죠. 성삼위 하나님은 하나이시기 때문에. 마태복음 28장 18절에 그 예수 그리스도는 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 계신 겁니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수 그리스도가 하나님을 떠나 사단에서가 완전히 멸망받을 수밖에 없는 우리를 위해 이 땅에 오신 겁니다. 그분이 바로 예수 그리스도다 이 말이에요. 그 예수 그리스도를 만난 사람은 어떻게 됐습니까? 베드로, 그 시골 어부 베드로가요, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 정말 예수님 만나고 세계 살리는 제자 됐어요. 여러분들이 정말 이 예수 그리스도를 제대로 만나는 걸 보고 복음화라고 하는 겁니다. 그럼 내가 지금 아무리 연약해도
플랫폼 세울 수 있는 영적인 힘을 하나님은 주시게 돼 있다 이 말이에요. 요한복음 20장 25절에서 이 도마, 의심 많았던 도마가요, 그 부활하신 예수님의 손과 옆구리를 보고 나의 주 나의 하나님이라고 고백합니다. 여러분, 이 시간에 정말 하나님의 말씀을 듣고요, 예수 그리스도의 말씀을 듣고 믿음으로 그분을 영접하는 순간에 여러분들에게 이 축복이 임하게 되어 있습니다. 나의 주 나의 하나님. 우리의 배경은 땅의 것이 아닙니다. 나의 주 나의 하나님. 바울은요, 그 핍박했던, 예수 믿는 사람을 핍박했던 바울은 그 예수 그리스도를 만나고 나서요, 완전히 인생 바뀌게 된 겁니다. 여러분, 그 어떤 상황도 영적 문제 해결 안 된다니까요. 빠진지도 몰라. 육신적인 삶에 완전히 빠져가지고 몰라 내가 영적 문제 있는지도. 어느 날 예수 그리스도를 만나면 인생 뒤집이 재창조되게 돼 있다 이 말이에요. 그죠? 여러분, 심지어는 원수까지도요, 이 예수님의 이 관련된 일을 보고 이는 진실로 하나님의 아들이다 이렇게 고백했다니까요. 마태복음 27장 54절에. 여러분, 어떻게 이분을 만납니까? 이 시간에 믿으면 돼요. 그 예수 그리스도가 나의 모든 근본 문제를 해결하신 예수 그리스도시다. 나를 다스리시고 인도하시고 나의 주인 되어 주옵소서. 그럼 끝난 거 아닙니까? 사단에게 속아서 근본이 망할 우리가 이제는 그리스도로 말미암아 나의 주인이 그리스도 돼버리면 끝나는 거 아닙니까? 근본 문제 완전 끝. 영접하는 자. 계시록 3장 20절. 그 예수님이 내 마음에 오시는 겁니다. 만나게 된다 이 말이에요. 여러분, 정말 예수 그리스도 만나면요, 변화 일어나게 돼 있어요, 내 안에. 요한복음 2장 5절에서 11절에 가나 혼인잔치에 예수님이 주인 되니까요, 물이 포도주가 됐다 이 말이에요. 정말 그 예수가 나의 주인 되면 하나님은 정확하게 인도하시게 돼 있다 이 말이에요. 이게 신앙생활입니다. 이 속으로 들어가는 걸 보고 복음화라고 하는 겁니다. 여러분, 복음 알면서도 실제 나를 끌고 가는 게 뭡니까? 사람의 말, 내 생각, 계산, 세상 욕심, 이런 게 나를 끌고 가잖아요. 그게 사단이 좋아하는 거라니까요. 예수 그리스도께서 우리의 근본 문제를 해결하시고 이제 우리의 주인 되사 내 모든 것을 인도하신다 이 말이에요. 그 주님 만나고 그 주님께 모든 것을 맡겨드릴 때 복음화는 시작되는 겁니다. 여러분, 복음으로 구원받지만 복음화되지 않으면 복음의 능력이 없어요. 복음은 가지지만 늘 내가 주인 되고 세상 사람 눈치 보고 세상 영광을 향해 몸부림칩니다. 힘이 없다니까요. 능력이 없어요. 복음화가 뭡니까? 우리 주 예수 그리스도를 영접하는 정도가 아니라 내 인생의 완전한 주인으로 모시는 것이다 이 말이에요. 여러분, 정말 여러분 복음화 되면요, 여러분 업을 할 때 플랫폼 할 수 있도록 다 보이게 되어 있습니다. 아무도 보지 못하는 거. 많은 사람들이 올 수 있는 플랫폼 될 수 있도록. 여러분 사업장에 많은 사람이 오면 돈 벌겠습니까? 안 벌겠습니까? 전도도 마찬가지입니다. 여러분과 제가 정말 이 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스도 안에 있는 비밀 가지고 있으면요, 복음화의 비밀 가지고 있으면 전하기 전에 오게 돼 있다니까요. 하나님이 예비하신 사람들이. 그걸 보고 플랫폼 그러는 겁니다. 여러분, 오늘 기억하세요. 정말 복음화 되게 하옵소서.
모든 근원의 저주를 끝내신 주님이 이제 나의 주인으로 내 모든 것을 인도하옵소서. 복음화의 축복이 여러분들에게 시작되는 은혜가 있길 바랍니다. 그러니까 여러분 너무 생각 많이 하면요 복음화가 안 돼요. 결론입니다. 여러분들 정말 복음화되면 이 복음받을 자, 현장에 남을 자들이 모일 수 있는 플랫폼의 응답을 누리게 됩니다. 여러분들 정말 복음화되면요 내 업을 통해 정말 현장에 필요한 오직을 찾고 유일성 재창조로 사업하게 돼 있어요. 돈은 따라오게 돼 있고요. 그래서 여러분들은 복음화되면 플랫폼 세울 수 있다. 그러니까 복음화되기 위해서는 무엇을 찾아야 되냐? 플랫폼 기도입니다. 내 안에. 행위가 아니고요. 내 안에 플랫폼을 만드는 거예요. 내 안에 그리스도를 통해서 오는 보호자의 축복이 모이는 플랫폼 기도입니다. 그러니까 제일 좋은 시간이 언제겠습니까? 새벽 기도입니다. 여러분 아침 첫 시간을 하나님께 드리세요. 복음화 안 되는 첫 번째 핑계가 뭔지 아세요? 바쁘다는 겁니다. 여러분 정말 주님이 나의 주인이심을 고백했다면 일어나자마자 첫 시간을 하나님께 드리세요. 오늘도 나를 인도하옵소서. 그 기도에 하나님은 그렇게 기뻐하십니다. 오늘 하루의 가장 첫 시간에 주님을 모시고 주님께 맡기고 주님의 인도를 받기를 기도 시작하는 거예요. 그 자체 하나님 기뻐하세요. 이거는 새벽에 너 일찍 일어나 그런 정도가 아니고요. 여러분들 무조건 첫 시간을 이 플랫폼 기도의 시간으로 만드시라니까. 하나님의 것을 받아들일 수 있어요. 모으는 겁니다. 하나님. 그리고 특히 아침 시간에 가장 편안하고 영속적인 호흡을 하는 겁니다. 하루를 시작하기 전에 나를 힘을 회복하는 거죠. 여러분 편안하게 앉아서 숨을 천천히 들이쉬고 멈추지 말고요. 천천히 끝까지 연습적으로 계속 쉬는 겁니다. 그렇게만 해도 내 영혼이 주를 향하게 돼 있어요. 여러분 정말 새벽 첫 시간에 가장 편안하고 연습적인 호흡을 가지고 주를 바라볼 때 이때 기도하시라니까요. 보호자의 축복을 내 안에 주옵소서. 말씀 및 생명 그 예수 그리스도가 가지고 계신 성삼위 하나님의 비밀이 내 안에 임하게 하옵소서. 천천히 호흡하시면서요. 그때 받아들이는 겁니다. 주의 보호자의 비밀을. 그리고 그때 하나님의 말씀도 받아들이고 깨닫는다. 그걸 보고 살게 그러는 겁니다. 그럼 반대로 얘기를 해볼게요. 여러분들은 플랫폼 세울 수 있는 제자입니다. 근데 복음은 알지만 복음화되지 않다? 할 수가 없죠. 복음화가 뭡니까? 여러분 안에 그리스도의 것으로 차야 된다 이 말이에요. 내가 새벽에 처음 일어나서요. 일하고 염려하고 계산하기 이전에 하나님의 것을 받아들이는 겁니다. 당연한 거죠. 그럼 반대로 뭡니까? 그 시간이 없다는 거. 아침마다 내 염려, 내 계산, 내 이익 그거 받아들이는 겁니다. 그 병날 수밖에 없죠. 편안하고 연속적인 호흡을 가지고 하나님께 기도를 시작하는 겁니다. 첫 시간에요. 그러니까 반대로 불편하고 딱딱 끊어지는 숨을 가지고는 가지고 있다면 하루가 어떻게 되겠습니까? 그렇죠? 그리고 그때는요 무슨 기도 제목도 사실 필요 없어요. 정말 이 시간에 나의 주인 대신 주님의 보호자의 축복을 내 안에 부어줘서 그 기도면 됩니다. 진짜 기도해 보세요. 그리고 하나님의 말씀을 오늘 이 아침에 나에게 주시는 말씀을 설계하시라. 마음의 은혜로 담으시라.
응답 안 받아도 돼요. 실제 여러분 안에 무엇이 세팅되어 있냐 이 말입니다. 내가 아무리 뭐 다락방을 하고 뭐 아무리 뭐 기도하는 척을 해도요, 내 안에 나의 염려, 문제, 위기, 세상 꽉 차 있으면 그게 복음화하고 반대인 얘기잖아요. 그래놓고 열심히 살아본들 플랫폼이 안 되는 겁니다. 사실상. 여러분들 정말 여러분의 업이 플랫폼이 돼서 세계복음화에 쓰임받을 사람들이고요. 여러분을 통해서 정말 오직 복음 전하는 플랫폼의 주역이, 전도의 플랫폼의 주역이 되는데, 그럼 실제 플랫폼 기도를 가지시라. 밖에 보이는 사역 이전에, 사업 이전에 내 안에 보좌의 축복을 모으는 시간을 얘기하는 겁니다. 그 편안한 자세로 편안하게 기도하면서 숨을 쉬면서 받아들이시라. 하나님의 것을 내 안에 세팅하옵소서. 기도 제목 없어도 돼요. 뭐 이래 해주세요, 저래 해주세요, 다 필요 없어요. 하나님의 말씀이 그대로 내 안에 편집되게 하옵소서. 그리고 말씀 듣는 겁니다. 여러분 한 사람이 플랫폼 기도를 통해 복음화가 되면 여러분들은 많은 사람들이 모일 수 있는 플랫폼을 세우게 될 것입니다. 이런 세계복음화의, 현장복음화의 시작이 있기를 예수님으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님, 이번 주 한 주도 플랫폼 기도를 가지고 내 안에 나의 경험, 염려가 아닌 하나님의 그리스도의 보좌의 축복이 충만하게 하옵소서. 정말 아침 첫 시간에, 그 새벽 시간에 내 생각, 내 염려가 아닌 하나님의 말씀이 편집되게 하옵소서. 그래서 정말 하나님의 많은 보좌의 축복이 내 안에 모이는 증인되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.